হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। স্টার্ট করছি, ঠিক আছে? ওকে, গুড মর্নিং। Good morning, sir. So this is your third class as well, fourth class. So now the third number system is after decimal and binary number system. You know there are another two number system that was octal number system and hexadecimal. So you already know what is decimal number system and binary number system. So this is the third type of number system. Okay. So in this number system, the mainly base or radix is 8. So you can say that symbol should be from 0 to up to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay. So you'll get 8 symbols. So the base or radix is satisfied here. That is 8. Okay. So there is also integer part and fractional part as like of decimal number system and binary number system. Okay. Hello. Hello. হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। So integer, fractional part is are separated by a radix point. Okay. Or you can say this is simple octal point also. Okay. So now come to the next slide. So this is the next slide is octal to decimal conversion. Simple as like the binary to decimal conversion. So what was the process for binary to decimal conversion? You use a simple expression like d n minus 1 into 2 to the power n minus 1 plus d n minus 2 into 2 to the power n minus 2, like this na. From binary to decimal, in this case it's also same. So now first consider as an example the 6327.4051. This is a octal number because base is 8 here. So here integer part is 6327 and fractional part is 4051. So if you want to convert this 6327 into decimal portion, you have to follow the same process of binary number system. So just go to the solution. You'll get this 6 into 8 6 into 8 to the power 3. That means 8 cube because total number of symbol in integer portion is 4. 1, 2, 3. 6 is 1, 3 is 2, 2 is 3 and 7 is 4. So total number of symbol is 4 in 6, 3 to 7. Okay. So you will get 8 is equals to 4. So n minus 1 will be equals to 3. So here I am giving 6 into 8 to the power, that is the base of octal number system, into n minus 1 means 4 minus 1, that is 3. So second one is 3 into 8 square, n minus 2, 4 minus 2. Okay. Third one is 2 into n minus 3, that means 4 minus 3, that is 1. And last one is 7 8 to the power 0, n 4 minus 4. So this is for simple integer part. Remember this. So now consider the fractional part. 4051. You know for fractional part we wrote the d for binary case we wrote the d 1 into to the power minus 1. স্ক্রিনটা চলে গেছে। Hello. স্ক্রিনটা চলে গেছে স্যার। স্ক্রিনটা আপনার প্রেজেন্টেশনটা স্যার বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যালো দেখতে পাচ্ছ? না স্যার, আপনার প্রেজেন্টেশনটা বন্ধ হয়ে গেছে। দাঁড়া এক মিনিট দেখছি। এক মিনিট দেখছি, দাঁড়া। দেখছি।
দাঁড়াও দেখছি। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। বুঝছো? হ্যাঁ স্যার। So this is as like so now consider the fractional part 4051. So similarly as like a binary number system, binary to decimal number system, we wrote T1 into 2 to the power minus 1 plus the 2. আরো কিছুজন অ্যাড হতে চাইছে স্যার ওদের একটু Hello? 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 হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। দেখতে পাচ্ছি। আর কিছুজন অ্যাড হবে স্যার। 4 into this is 4 into 8 to the power minus 1. This is second symbol is 0. So 0 into 8 to the power minus 2. Then third symbol is 5. 5 into 8 to the power minus 3. Fourth symbol is 1. 1 into 8 to the power minus 4. So after this manipulation you will get 3072 plus 192 plus 16 plus 7 plus 4 by 8 plus 0 plus 5 by 512 plus 1 by 4096. So after this we will get this value. Okay. হ্যালো So স্যার কিছুজনের রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে, অ্যাপ্রুভ করুন স্যার। দেখতে পাচ্ছ? Hello? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। Okay. So you get this equivalent number, decimal number 3287.51 00098 and base is 10. So 6327.4051, this is the octal number, and equivalent decimal number is 3287.51 00098. Okay. So this is the process of octal to decimal, simple as the binary to decimal conversion. Now go to the next slide. This is decimal to octal conversion. So what should be the process? You just consider simple decimal to binary. What was the way? Tell me this. Just by dividing by 8. এখানে del দিয়ে ডিভাইড করতে হবে নাম্বারটাকে for integer portion and fractional portion এ simple multiplied by 8. এটাই এখানে দেখো লেখা আছে conversion from decimal to octal is similar conversion process from 10 to base 2. Okay, only difference is 8. Okay, 8 দিয়ে তোমাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে ডিভাইড করতে হবে, এটাই সিম্পল ডিফারেন্স। এক্সাম্পল দেখলে বুঝতে পারবে। The first consider the example. Convert 247 into octal number. This is a decimal number. Okay, 247 is a decimal number. এটাকে যদি অক্টালে কনভার্ট করতে যাও 8 দিয়ে ফার্স্ট ডিভাইড করতে হবে। আর divide this by 8, you'll get quotient is 37. Remainder is 7. Okay. Then quotient this will become to this quotient will come to this here. So again 30 by 8, divide this 30 by 8, another get that is 3, another quotient that is 3, and remainder will be 6. So again divide this quotient by 8, you will get another quotient that is 0, and remainder will be 3. So equivalent number will be moved in this direction. That means 3, 6 and 7. So when you consider decimal number 247, so equivalent octal number will be 367. Okay. Hello. স্যার, হ্যাঁ স্যার।
হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। বুঝতে পারছো তো এটা? শোনা যাচ্ছে স্যার। Okay. And this is the for fractional portion. Simple multiply by 8. ওখানে 2 দিয়ে গুণ করেছিলাম, মাল্টিপ্লাই করেছিলাম বাইনারিতে, এখানে 8 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। তো 6.6875 করলে 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 5.5 আসে। এই ইন্টিজার পোরশন is 5. This is the integer portion, okay? And fractional portion is 0.5. So 0.5 will come to this point, and you have to multiply this 0.5 by 8. Sorry, with 8. So you'll get 4. Your fractional portion will be 54. Or sorry, 0.54. So for fractional portion 0.6875. If you consider this is a decimal number, you'll get the equivalent octal number. Okay? Hello? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Come to the next. এটাতে দেখো দুটোই আছে এখানে ইন্টিজার আর ফ্র্যাকশনাল পার্ট। এক্সাম্পল 3 তে আছে দেখো। এটা দেখো নিজেরাই দেখো, বুঝতে পারছো কি বলো? তারপর আমি বলছি, ঠিক আছে? মানে ইন্টিজার পোরশন ছিল 3287 এটা ডেসিমাল নাম্বার। এবারটাকে দেখো 8 দিয়ে ডিভাইড করছে সব। এই 8 দিয়ে ডিভাইড করছে কেন? এই 8 দিয়ে ডিভাইড করছে কেন সব? 8 দিয়ে ডিভাইড করলে নাই। পোরশন 410 রিমাইন্ডার 7। এবার দেখো বুঝতে পারবে। হ্যালো হ্যাঁ স্যার। হ্যালো হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। করেছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ স্যার। ফ্র্যাকশনাল পোরশনে দেখো, লাস্টে এসে ইন্টিজার পোরশন, লাস্টে দেখো এখানে মাল্টিপ্লাই করে এসে 1 এসে, আর এখানে কিন্তু 0.001408 আছে। দেখছো এই পোরশনটা? কিন্তু ওটাকে আমরা লিখিনি। ওটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি দেওয়া আছে। দেখো এই এক্সপ্রেশনে অ্যাপ্রক্সিমেটলি লেখা আছে। দেখো 0.510098 এর অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়ালস টু 0.4051 এবার তুমি যদি এই পোরশনটাকে মাল্টিপ্লাই করো 8 দিয়ে, ও লাইফেও মানে তোমার ইনফাইনাইট টাইম লাগবে ওই জিরো করতে। অ্যাপ্রক্সিমেটলি লিখে দিয়েছি, ঠিক আছে? এই জন্য ওটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি লিখে দিয়েছি, বুঝলে? হ্যালো হ্যাঁ স্যার, সব শোনা যাচ্ছে। ইয়েস স্যার। ভাই ওই জন্য এখানে দেখেছো লাস্টে কিন্তু মানে জিরো হয়নি, এখানে 0.001408 এসছে। এটাকে কিন্তু ওই নেগলেক্ট করে দিয়েছি। হ্যাঁ স্যার। কিন্তু আমরা ডেসিমালে নেগলেক্ট করিনি, কিন্তু আমরা ডেসিমালে এমন একটা ধরেছিলাম যে ওটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়ালস টু ওখানে ছিল না। মানে এমন ভাবে ধরতে হবে যাতে তোমার কনফার্ম আসেই ওটা জিরো হবেই। কিন্তু এখানে দেখো অ্যাপ্রক্সিমেটলি করেছে। ওটাকে যদি তুমি মাল্টিপ্লাই করো 8 দিয়ে, ও মানে কত দূর হবে তার ঠিক নেই। এই জন্য এটাকে তোমার অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়ালস টু লিখেছি। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, নেক্সট ওয়ান ইজ অক্টাল টু বাইনারি। এখানে কি করবে? অক্টাল থেকে বাইনারি করতে গেলে অক্টাল নাম্বার তো 1027 বা 0 ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি নাম্বার 0, 1 এর ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি নাম্বার 1, 2 এর ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি নাম্বার 10, 3 এর ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি নাম্বার 1, 4 এর 100। হ্যাঁ স্যার। এই তো হ্যাঁ স্যার। তুমি যদি প্রত্যেক মানে অক্টাল নাম্বারকে 3 বিট বাইনারি নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করো, তাহলে সেটাই ইকুইভ্যালেন্ট তোমার বাইনারি সিরিজ চলে আসবে। ওকে, এক্সাম্পল দেখলে বুঝতে পারবে। এই টেবিলটা দেখো, 0 অক্টাল নাম্বার। ওকে, ফার্স্ট 0 অক্টাল নাম্বার। ওকে, কনসিডার octal number is 0. Consider octal number is 0. Decimal number is 0. Equivalent binary number is 000. Octal number is 1.
decimal number is 1001, binary number is 001. এবার দেখো লিস্ট চলে এসেছে টোটাল, এবার দেখো লিস্ট চলে এসেছে টোটাল। এইটা গিয়ে আমি অক্টাল নাম্বার, এবার এইটা গিয়ে আমি অক্টাল নাম্বার পাচ্ছি কিন্তু 10, এইটা ডেসিমাল নাম্বার ইকুইভ্যালেন্ট অক্টাল নাম্বার ইজ 10, ওকে। নাম্বার কি ছিল, 1 এর বাইনারি নাম্বার কি ছিল 001, 0 এর বাইনারি নাম্বার ছিল 000, এই দেখো এখানে দেখো 6 ডিজিট, এখানে দেখতে পাচ্ছো এই এখানে, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার পাচ্ছি। এটা দেখছো ইকুইভ্যালেন্টে 6 ডিজিট করেছে বাইনারি নাম্বার, 6 সিম্বল দিয়ে। এটাতে 1 এর রেসপেক্টে, এটাতে 1 রেসপেক্টে লিখেছে 001 আর 0 এর জন্য লিখেছে 000, 001 আর 11 এ দেখো 001 000। বুঝতে পারছো এটা কি হচ্ছে, বুঝতে পারছো এটা কি হচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, দিস ইজ দ্য মেথড, মানে তোমার দিস ইজ দ্য মেথড, মানে তোমার অক্টাল সিঙ্গেল নাম্বারকে 3 সিম্বল অফ অক্টাল নাম্বারকে 3 বিট বাইনারি নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে? এবার 10 মানে কি দুটো সিম্বল, এবার 10 মানে কি দুটো সিম্বল আছে, 1 আছে একটা আর একটা 0 আছে, 1 এর 3 বিট রিপ্রেজেন্টেশন বাইনারি আর 000 আর 3 বিট বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন ইজ 000, ছটা পেজ। এইজন্য এখানে এই ছটা পেজ, অনের জন্য 3টে আর 0 এর জন্য 3টে। 11 এ দেখো 001 001, 11 এ দেখো 001 001 এসছে, 12 এ দেখো এসছে 001, 12 এ দেখো এসছে 001 010, কারণ 2 দেখো 010, 2 তে দেখো 010 আছে ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি নাম্বার, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো হ্যালো, দিস ইজ দ্য প্রসেস, মানে 3 দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে হয়, 3 বিট ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি নাম্বার প্রত্যেক ডিজিটকে। নাও কম্পিউটার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করো তো এটাকে বাইনারি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করো তো 736 দেখো 7 এর নাম্বার এখানে দেখো ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি নাম্বার এখানে দেখো, বুঝতে পারবে? 7 এর ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি নাম্বার 111, 7 এর ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি নাম্বার 111, 010, 3 এর 010, 6 এর 110 পরপর বসিয়ে দিয়েছে, দেখেছো? এবার 3টে পরপর বসিয়ে দিয়েছে, দেখেছো এখানে? হ্যালো হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, বুঝতে পারছো তো কিভাবে হচ্ছে এটা? বুঝতে পারছো তো কিভাবে হচ্ছে এটা? হ্যাঁ স্যার ওর জাস্ট বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট গুলো, স্যার ওর জাস্ট বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট গুলো লাইনে লাইনে লিখে দিতে 3 হবে। বিট বাইনারি, হ্যাঁ পরপর বসিয়ে দিতে বাইনারি, 3 বিট বাইনারি, রিমেম্বার দিস, not 2 bit or 1 bit. We must write 3 bit binary, we must write 3 bit binary representation. octal আর binary মানে octal আর binary ক্ষেত্রে 3 দিয়ে 3 বিট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। হ্যাঁ স্যার। Okay, so this is the process of octal to binary conversion. Octal to binary conversion. বাইনারি থেকে অক্টালে করলে কি করব? বাইনারি থেকে অক্টালে করলে কি করব তাহলে বলো এবার? তোমরা একটু বলো তো, ওই আগের তো দেখেছো ওখানে, তোমরা একটু বলো তো, ওই আগের তো দেখেছো ওখানে ডেসিমাল টু বাইনারি, ওই স্যার সেম স্যার তিনটে করে গ্রুপ করে ওর ভ্যালুগুলো লিখে দিতে হবে। হ্যাঁ ঠিক বলেছি, এখানে দেখো তিনটে করে। এবার ধরো আমার কাছে এমন একটা নাম্বার আছে, 3টে করলাম, ধরো 8টা ডিজিটের একটা বাইনারি নাম্বার আছে, ঠিক আছে? এখানে কটা আছে ধরো 1 2 3 4 5 6 7, আচ্ছা 7, এখানে দেখো বাইনারি নাম্বারটা আছে 7, 7টা সিম্বলের, 7টা আছে না? হ্যালো হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। তুমি যখন when you want to convert this in equivalent octal number, you have to count from left, sorry, right to left. LSB থেকে MSB। মানে LSB থেকে MSB তিনটে কাউন্ট করো, প্রথমে তিনটে কাউন্ট করো, ফার্স্টে 6 এখানে পাবে, এখানে 110, দেন এখানে 110, 001, দেন 001, কিন্তু শুধু 1 কে তুমি শুধু লিখতে পারো, একবার কিন্তু এক্সট্রা 0 অ্যাড করতে হবে এখানে, তাহলে 3 পেয়ে গেছে, ওকে? মানে আমি টোটাল 3339 not at the পেয়ে যাচ্ছি। So when there is a deficiency of digit or bit in binary number, you have to add extra bit multiple of to make it multiple of 3, okay? Hello hello, Yes sir, yes sir, yes হ্যাঁ sir। স্যার। ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার। এটাকে এখানে লেখা লিখে দিয়েছিলাম না, এখানে লেখা আমি ওটা হেক্সাডেসিমালে লিখে দিয়েছি।
এটা বুঝতে পারলে তো এটা কিভাবে হচ্ছে হ্যাঁ স্যার তো কাউন্ট ফ্রম এলএসবি টু এমএসবি যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় সেখানে তোমার এই দেখো আন্ডারলাইন করা আছে এখানে এখানে দেখো আন্ডারলাইন করা আছে এটাতে 001 ওই 00টা এক্সট্রা অ্যাড করেছে ওটাতে ওকে নাও কাম টু ফ্র্যাকশনাল পার্ট স্লাইড ফর ফ্র্যাকশনাল পার্ট ফ্র্যাকশনাল কি আমরা তো ওদিকে কোন লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে করেছিলাম ওখানে মাল্টিপ্লিকেশন কনভার্সনের কেসে এডিশন মানে তোমার কনভার্সনের কেসে মানে ইন্টিজারে আমরা গেছিলাম রাইট টু লেফট আর ফ্র্যাকশনালে এখানেও সেম লেফট টু রাইট ডিরেকশন এখানেও সেম প্রসেস এখানে করা আছে দেখো এখানে আছে 30 এখানে 8টা আছে মোস্ট প্রবলি 1013 001 6 108 8টা আছে তো হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার হ্যালো স্যার হ্যালো স্যার প্রথমে Yes, sir. কাউন্ট করো 101 101 দেন 001 001 এবার লাস্টে থাকছে 10 কিন্তু অনলি 10 কে আমি তো লিখতে পারি না এই জন্য এখানে দেখো একটা এক্সট্রা জিরো অ্যাড করে দিয়েছি এখানে 100 okay so you will get 0.514 equivalent number to 101 means 5 001 means 1 100 means 4 so equivalent 0.514 octal number is 0.514 so for octal number system when you want to count from octal to binary you have to always convert this by 3-bit binary number 2-bit 4-bit এ কিন্তু হবে না remember this and for conversion case from binary to octal you have to count for integer part you have to count from LSB to MSB that means right to left and for fractional part from left to right okay hello ওকে হ্যাঁ স্যার এবার এটা দেখো এক্সাম্পল আমি ওই ওগুলোতে দিয়েছি এটা সিম্পল করেছি এটা পাঠিয়ে দেবো তোমরা করবে তোমাদেরকে এটা পাঠিয়ে দেবো তোমরা করবে এটা ঠিক আছে এখন হোমওয়ার্ক আর কি বলবো হোমওয়ার্ক তো থাকে না এটাতে প্লাস ফ্র্যাকশনাল ইন্টিজার প্লাস ফ্র্যাকশনাল পার্ট দিয়ে এটা করা আছে এই টোটাল তিনটে এক্সাম্পল এই করা আছে এটা করে নেবে তোমরা এবার অ্যাপ্লিকেশন অক্টাল নাম্বার সিস্টেম আমরা ধরো একটা সিম্পল বাইনারি নাম্বারে ধরো স্ট্রিং আছে ধরো একটা 3000 স্ট্রিং ঠিক আছে 3000 বিট আছে বাইনারি নাম্বারে so this is very tough to handle by a machine or simple anything আমার 3000 কে একসঙ্গে হ্যান্ডেল করতে গেলে খুব তো টাফ আমি তখন যদি ওটাকে 1000 এ কনভার্ট করতে পারি 1000 কে হ্যান্ডেল করা অনেক ইজি 3000 থেকে তাই তো হ্যালো ইয়েস স্যার হ্যাঁ স্যার ইয়েস স্যার for this case when you convert 3000 bit into 1000 digit that means so you will get 2000 less so there will be 2000 less bit here মানে 3000 থেকে 1000 এসেছে মানে কি 2000 কিন্তু আউট হয়ে গেছে 2000 বিট মানে কি ভিউজ নাম্বার সেইটাকে ডেফিসিয়েন্সি মানে আমার এ করার জন্য মানে সেই প্রবলেমটাকে মানে সেই এররটাকে রিমুভ করার জন্য we have to consider the binary number system into equivalent octal number আর তুমি বলবে তো স্যার কম্পিউটার ক্যালকুলেটর এরা তো octal number হ্যান্ডেল করতে পারে না so when you give this input you have to use a converter that means octal to binary converter that is this octal to স্যার বলো স্যার বলছি তাহলে বলো। মাঝে একটা মানে অক্টালের দরকার কি যদি বড় নাম্বার হ্যান্ডেল করার থাকে তো ডেসিমেলে ইউজ করে নেবো ওটা আরও ছোট হয়ে যাবে আর যখন মেশিনে ইনপুট দেব তখন বাইনারি দেব মানে মাঝামাঝি মানে অক্টালের ইউজটা কি
সেটা আমি তো বুঝলাম না, বুঝলে? সেটা আমি নর্মালি করি আমরা, বুঝলে? কিন্তু এখানে ধরো তোমার একটা অ্যাকাউন্ট সিস্টেম আছে আপ টু 7 পর্যন্ত হ্যান্ডেল করতে পারে, তার 8 9 10 এগুলো করতে পারে না, ঠিক আছে? এখানে তুমি রক্তাল নাম্বার ওই মানে ওই সিস্টেমটা ইউজ করতে হবে। আর আলফা নিউমেরিক এবিসিডি যখন তখন তোমাকে হেক্সাডেসিমাল ওই যেতে হবে, আসছে ঠিক আছে। পরে, ঠিক আছে? হ্যাঁ এটা বুঝতে পারলে তো? এটাকে মানে এররকে রিডিউস করা, সিম্পল, আর কিছুই না। এটা হেক্সাডেসিমাল নাম্বার। এটাতে the base or radix is 16. You know there is integer number is from 0 to 9 and another alphabet A to F. So 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 symbol A B C D E F, that means 10 plus 6 symbol, that means 10 plus 6 16 symbol. So due to this reason there are 16 distinct symbol, okay? আর এটাতে আমি alphabet ইউজ করছি এবং নাম্বার ইউজ করছি। So due to this reason this is called alphanumeric code or number system, okay? And base is here 16. Okay, and base is here 16. Then you don't have any confusion? সবগুলোকে বাইনারি টু ডেসিমাল টু বাইনারি দিয়ে কনসিডার করবে। আর বাইনারিতে 2 ছিল তো বেস, ডেসিমালে 10 ছিল, ওটা দিয়ে কনসিডার করলে সব নাম্বার সিস্টেম ইজি হয়ে যাবে। এই দেখো, এটা মানে তোমার একটা লিস্ট দিয়েছে এখানে, লিস্ট। সো ইউ উইল গেট a list. So hexadecimal first, then decimal, then binary. So hexadecimal 0 means decimal 0 and binary is 0000. So when you want to convert hexadecimal to equivalent binary number, you have to use the 4-bit number, okay? অক্টালে কিন্তু 3 বিট করেছিলাম আমরা, এখানে দেখো 0000 4 বিট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা আছে, ওকে? 3 দিয়ে আর হচ্ছে না, ওকে? হ্যালো হ্যাঁ স্যার। In this case of hexadecimal number, you have to represent binary by using 4 bit. দেখো ওখানে 0 equivalent binary 0000, 1 এর equivalent binary 0001, 2 এর 0010. Go up to F means, so you'll get 1111. That means total 16. 0 to 15 means total 16 symbol. So this is the list, okay? So now come to this hexadecimal to binary conversion কিভাবে করবে? সিম্পল কেস dn-1 into, ও আগে বলেছিলাম dn-1 into তোমার 2 to the power ওই রুল মনে আছে তো? কি বাইনারি টু ডেসিমাল টু বাইনারি কনভার্সনে ফার্স্টে স্লাইডে দেখো ইউজ করেছিলাম আমি, মানে মেথড ইউজ করি। ফার্স্ট এখানে আছে তোমার 3, then base is 16 and 3a means there n is equals to 2, so 2 minus 1 is equals to 1, so 16 to the power 1. Second bit a means কিন্তু 10, remember this. আমরা 9 এর পরে কি ধরেছিলাম? a hexadecimal means 10, এই জন্য দেখো 10 into 16 to the power 0 করেছে। 2f এর কেস সেম জিনিস, তো 2f এর কেস সেম জিনিস, 2 into minus 16 to the power 1 minus f means 15 1, then f means 15 to the power minus 16 to the power minus 2. এবার ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বার এসছে তোমার, এটা বলতে পারো টোটাল এর নাম্বার, এর ইকুইভ্যালেন্ট hexadecimal hexadecimal code equivalent binary decimal number, because base is 10 here. So 3a 0.2a, if you consider this is hexadecimal, so decimal number will be equals to 58.1836, okay? ওই যেটা ইকুয়েশনটা মাথায় থাকলে এগুলো সব ইজিলি করতে পারবে চোখ বন্ধ করে। So decimal to hexadecimal conversion.
এটাতে ওই সেই একই গল্প তোমার 16 দিয়ে ভাগ করা 16 দিয়ে গুণ করা ইন্টিজার পোর্শনে you have to divide by 16 for fractional part you have to multiply by 16 okay this is 16 as integer part and multiply for fractional factor. This is the example. This is the example. 95.5. Okay. Okay. So example is there. 95 when you divide it. 95 when you divide it 16, you will get quotient by 16. You will get quotient is 5. Remainder is 15. 5 is divided by 16 again. So 5 is divided by 16 again. Quotient is 0. Remainder is 15 equivalent. So 15 equivalent. Hexadecimal means 8. So you can write, and 5 is 5. So you can write 95 decimal number equivalent. Hexadecimal decimal number equivalent. Hexadecimal will be 5f. Okay. বুঝতে পারলে তো দেখো হ্যালো 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 হ্যাঁ স্যার হ্যালো Yes, sir. এবার Yes, sir. 0.5 দেখো 95.5 এবার 0.5 দেখো 95.5 এর এবার 16 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে এখানে আর কিছু না দেখো মাল্টিপ্লাই দেখতে পাচ্ছ তো এটাই পয়েন্ট এখানে দেখো মাল্টিপ্লাই দেখতে পাচ্ছ তো এটাই পয়েন্টটা নিয়ে গেছি 16 that means you will get 8 0.5 into 16 that means you will get 8 so total will be binary number equivalent 0.5 binary number equivalent hexadecimal number will be 0.8 so you can write 95.5 equals to 5a 0.8 that is this you can write this so anyone have any confusion স্যার Bro, anyone have any confusion? Anyone have any confusion? Confusion আছে কি বলো? Confusion আছে না, কি না, বলো? স্যার। মা দরজাটা বন্ধ No, করো। sir. No, sir. Hexadecimal to binary. So hexadecimal to binary, just consider 2a 9a. This is the hexadecimal number. At 2k 4 bit means binary দিয়ে represent করো. 2 means টানো 0001. Remember this 15. F means remember this 15. 15 means 1111. 9 means 1010. Sorry 1001. A means 10. So you'll get this 1010. So you'll get this 01 10 1111 1001 1010. Binary number. Okay. So this is the equivalent binary number. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay now. Yes, sir. Yes, Okay sir. now. বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমাল কি করতে হবে তাহলে বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমাল কি করতে হবে তাহলে বলো আবার তোমরাই বলো কি করতে হবে ওই চারটা করে প্যাক দেবো চার চারটা করে প্যাক দেবো আর LSB থেকে MSB গ্রুপ বানাবে সেটা ইন্টিজারের জন্য ইন্টিজার পোরশনের জন্য মুভ ফ্রম LSB টু MSB দ্যাট মিন্স রাইট টু লেফট লেফট রাইট and fractional ক্ষেত্রে Left to right. এবার ওটাতেও কিন্তু ওই ওখানে 3 এর মাল্টিপল কাউন্ট করেছিলাম না নাম্বার অফ বিট বাইনারিতে এখানে কাউন্ট করতে হবে নাম্বার অফ বিট শুড বি মাল্টিপ্লাইড 4 এখানে एग्जांपल দেখলেই বুঝতে পারবে তাহলে ফার্স্ট একটা কনসিডার করো 10 एग्जांपल ফার্স্ট एग्जांपल 10 एग्जांपल এ ওকে তো প্রথমে আমি লেফট টু রাইট এর দিকে যাই 111 দ্যাট ইজ দিস 111 that is this then 1010 then 1010 that is a 1010 that is a so then 1001 1001 remainder is 10 so remainder is 10 so তুমি তো 10 কে লিখতে পারবে না তো সেই জন্য 2 এক্সট্রা 2 বিট অ্যাড করে দিয়েছে এখানে দেখেছো so you will get 4 bit number hello okay hello হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি Yes, sir. hello হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি Yes, sir. Yes, sir. 89
এর বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট সিমিলারলি পয়েন্টের ক্ষেত্রে কি তোমাকে করতে হবে কি বলো তো ডান দিকে মুভ করতে হবে প্রথমে চারটে এখানে চারটে দেন another 4 another 4 another 4 another 4 দেখো লাস্টে 01 আছে 01 এর জন্য দুটো এক্সট্রা জিরো অ্যাড করে দিয়েছে এখানে এক্সট্রা 2 0 so you'll get after this they add an extra 2 0 so you'll get point 0001 1110 1011 0100 so first এর জন্য তো 1 second e then b then 4 on so you get equivalent number will be point on e b4 hexadecimal binary equivalent এর এই ফ্র্যাকশনাল পার্টের এটা পেলে ওকে হ্যালো বুঝতে পারছো নাকি হ্যালো হ্যালো বুঝতে পারছো নাকি হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি হ্যালো হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি এবার হেক্সাডেসিমাল থেকে অক্টাল করলে হ্যাঁ, স্যার। উল্টো দাও এবার হেক্সাডেসিমাল থেকে অক্টাল করলে আর কিংবা উল্টো দাও অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমাল করতে গেলে কি করতে হবে দেখো সিম্পল তোমাকে ফার্স্টে বাইনারিতে কনভার্ট করতে হবে হেক্সাডেসিমালকে ঠিক আছে ধরো এ এক্সাম্পলটা কনসিডার করো এই এক্সাম্পল এই ফার্স্ট এক্সাম্পল কনসিডার করো A7 to E এই A7 to E কে তুমি এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে এই এই বাইনারি নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে চারটে করে নিচে সব হেক্সাডেসিমাল টু বাইনারি এর জন্য দেখো চারটে চারটে করে নিচে সব তারপর ওটাকে তিনটে তিনটে করে ডিভাইড করে দিলাম একটা গ্রুপ পেলাম তারপর ওটাকে তিনটে তিনটে করে ডিভাইড করে দিলাম ইকুইভ্যালেন্ট অক্টাল নাম্বার পেয়ে গেলে বাইনারি দেন দিস বাইনারি নাম্বার প্রথমে ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট ইনটু বাইনারি দেন this binary number will be converted into octal number উল্টোটা মানে অ্যাপ্লিকেবল এর ক্ষেত্রে অক্টাল থেকে বাইনারিতে করতে গেলে উল্টোটা মানে অ্যাপ্লিকেবল এর ক্ষেত্রে অক্টাল থেকে বাইনারিতে করতে গেলে অক্টালকে 3 ডিজিট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে তারপরে হেক্সাডেসিমালকে ওই 4 কেটে কেটে নিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে নিতে হবে স্যার ওকে বুঝতে পারলে তো এটা হ্যালো স্যার হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারলে তো এটা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার তো এবার তারপরে নেক্সট মডিউলে ওটা আমার ফার্স্ট নাম্বার সিস্টেমটা হয়ে গেল বুঝলেন তো এবার তারপরে নেক্সট মডিউলে ওটা আমার ফার্স্ট নাম্বার সিস্টেমটা হয়ে গেল বুঝলেন এবার তোমার ফার্স্টে বেসিক গেটস আসবে তোমরা কি জানো এগুলো এন্ড গেট অল গেট এগুলো সিবিএসই বোর্ডে তো এগুলো পড়ানো হয় হ্যাঁ স্যার তোমার আইডিয়া আছে কারণ সিবিএসই বোর্ডে তো এগুলো পড়ানো হয় হ্যাঁ স্যার মাল্টিপ্লিকেশন রেট এন্ড গেট কি বলো তো এন্ড গেট হয় বলো তো দেখি অ্যান্ড মাল্টিপ্লিকেশন রেট স্যার মাল্টিপ্লিকেশন হয় মানে ইনপুটের আউটপুটে যেটা পাবে ইনপুটের যেটা দেবে তার মাল্টিপ্লিকেশন হবে মাল্টিপ্লিকেশন বলে কিন্তু ওটা বলে এ এরকম বুঝলে এ এন্ড বি এন্ড সি এরকম বলে বুঝলে মাল্টিপ্লিকেশন অ্যাকচুয়ালি এবার ওর ইকুইভ্যালেন্ট ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট এটা বুঝলে ইনপুট ভোল্টেজ ভি ওর ইকুইভ্যালেন্ট ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট এটা বুঝলে ইনপুট ভোল্টেজ ভি আর ধরো দুটো আমি ইনপুট ধরলাম এন এর জায়গায় আমি দুটো ইনপুট ধরলাম ধরো এ এন্ড আপ টু এন না দুটো ইনপুট আছে টু ইনপুট ধরো এন্ড গেট সো দিস ইজ এ দিস ইজ বি দেখলেই বুঝতে পারবে ওকে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের দেখলেই বুঝতে পারবে দিস ইজ দ্য লজিক পরে এটা দ্য লজিক্যাল ইকুয়েশন this is the logical equation y equals to a and b and c up to and n মানে a b c up to n this is simple multiplication so a b c d up to n is equals to these are the input variables y is the output দেখো ট্রুথ টেবিল আছে ট্রুথ টেবিলে কি হবে 0 0 আউটপুটে কি হবে 0 হবে টু ইনপুটের কথা ধরছি ধরো a আর b ধরো 0 তো 0 into 0 equals to 0 second case 0 into 1 is 0 third case 1 into 0 is 0 fourth one is 1 into 1 is 1 হ্যালো ঠিক আছে হ্যালো এবার বুঝতে হবে এই সুইচটা ক্ষেত্রে হ্যালো ফার্স্টে আমরা তিনটে এবার দেখবে এবার বুঝতে হবে এই সুইচটা ক্ষেত্রে মানে ফার্স্টে আমরা তিনটে কিন্তু 0 পাচ্ছি 0 0 এর জন্য 0 0 1 এর জন্য 0 1 0 এর জন্য 0 1 1 এর জন্য 1 এবার সুইচটা ধরো আমি সুইচ অফ আছে ফার্স্ট এ ইজ অফ এই সুইচটা ধরো তাহলে কি বাদ এ ইজ অফ বি ইজ অফ দ্যাট মিন্স ওপেন তাহলে কি বাদ জ্বলবে আউটপুটের বাল্ব ধরো এ ইজ অফ বি না স্যার জ্বলবে না আউটপুট জ্বলবে ধরো এ ইজ
of B is short, আউটপুট জ্বলবে? এটা ওপেন করা আছে, বিটা ক্লোজ করা আছে। হার্ড কন্ডিশন এটা ধরো না। সরি এটা জ্বলবে না। ওপেন হার্ড কন্ডিশন এটা ধরো সরি এটা বিটা ওপেন আছে ওপেন সরি এটা শর্ট করা আছে, বিটা ওপেন করা আছে। দুটোই যখন শর্ট করা হবে জ্বলবে তো? না স্যার। জ্বলবে কখন? দুটোই যখন শর্ট করা হবে, তাই তো? মানে দুটোই যখন অন কন্ডিশনে থাকে, শর্ট মিন্স অন কন্ডিশনে, তখনই কিন্তু বাল্বটা জ্বলছে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য ইলেকট্রিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অফ অ্যান্ড গেট। সুইচকে তোমরা ওকে যখন সিরিজে কানেক্ট করবে একটা, মানে দুটো সুইচকে তোমরা যখন সিরিজে কানেক্ট করবে একটা আউটপুট লোডের সাথে, সেটাকে সিম্পল অ্যান্ড গেটের রিপ্রেজেন্টেশন বলে, ঠিক আছে? হ্যালো, আউটপুট এইটা করবে। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. এই থেকে আউটপুট এই দেখো, প্রথমে 0 1 এর 0 0 এর জন্য 0 0 1 এর জন্য 0 1 0 তে 0 1 1 এর জন্য 1 হয়। ইনপুটের ক্ষেত্রে অর অপারেশনে কি হয়? এটা অর অপারেশন। অর অপারেশনে কি হয় বলো দেখি, তোমরাই বলো। অর অপারেশনে কি হয় বলো দেখি, তোমরাই বলো। সিম্পল এটাকে অ্যাড করা a প্লাস b Addition gate, sir. Addition gate. সিম্পল এটাকে অ্যাড করা a প্লাস b প্লাস c প্লাস আপ টু n। তোমার ট্রুথ টেবিল দেখার দরকার নেই আগে, ঠিক আছে? এবার ধরো আমি এখানে সুইচ দিয়ে, তোমার ট্রুথ টেবিল দেখার দরকার নেই আগে, সুইচ দিয়ে কনসিডার করো, সুইচ দিয়ে কনসিডার করো, ঠিক আছে? প্রথমে ফার্স্ট সুইচ a ইজ ওপেন, b ইজ ওপেন, ওকে? হ্যালো, লাইট তো জ্বলবে না, জ্বলবে? চলবে স্যার। হ্যালো, দুটো না স্যার। দুটো ওপেন থাকলে চলবে না। চলবে স্যার। কেন দুটো ওপেন থাকলে জ্বলবে কি করে? দুটো ওপেন থাকলে চলবে না। মানে 0 0 এর ক্ষেত্রে আউটপুট ইজ 0, ওপেন রাখলাম, বি কে শর্ট করলাম। এবার ধরো এ কে আমি বি ইজ 1 ওপেন রাখলাম, বি কে শর্ট করলাম, মানে এ ইজ জ্বলবে। বি ইজ 1, আউটপুট কি হবে? জ্বলবে তো একটা, এই লাইট জ্বলবে, চলবে। জ্বলবে তো একটা, এই রুট দিয়ে আমার যাবে। এ কে শর্ট করে দিলাম, বি কে ওপেন করে দিলাম। এবার তোমাকে ধরো বি, আমি ধরো এ কে শর্ট করে দিলাম, বি কে ওপেন করে দিলাম। তুমি যদি এই পাথটা দিয়ে ভালো জ্বলবে। কারেন্ট ফ্লো হবে, জ্বলবে। মানে আর তুমি যদি লোকেও যদি শর্ট করে দাও, তাতেও জ্বলবে, মানে তাই তো? আমি আউটপুট পাচ্ছি, শুধু দুটো অফ থাকলে আউটপুট পাচ্ছি না, তাই তো? হ্যাঁ। তুমি এখানে দেখতে হবে, দেখো নেক্সট স্লাইডে গিয়ে দেখো আউটপুট 0, এখানে এটাতে দেখো আউটপুট 1 0 0 তে আউটপুট 0 0 1 এ আউটপুট 1 1 0 তে আউটপুট 1 1 1 এ আউটপুট 1 তিনটেতে আউটপুট 1 পাচ্ছি তো, তিনটেতে তো জ্বলেছিল লাইট, তাই তো? This electrical circuit for so this electrical circuit is satisfied for this OR gate. So OR gate মানে কি? তোমার যখন কোনো লোড দুটো সুইচের দ্বারা প্যারালালি কানেক্টেড থাকে, দুটো সুইচ প্যারালাল থাকে এবং তার সঙ্গে লোডটা কানেক্টেড থাকে, তখন সেটা OR gate রিপ্রেজেন্টেশন বলে, ওকে? নট গেট, নট গেট মানে কি? থার্ড ওয়ান ইজ নট গেট। নট গেট মানে কি? ইনভার্টার বাড়িতে লাগানো ইনভার্টার ধরো না কেন সেই ডিসি করে সেটা না, কিন্তু ইনভার্টার বাড়িতে লাগানো ইনভার্টার ধরো না কেন সেই ইয়ে থেকে ডিসি করে সেটা না, কিন্তু এখানে মানে উল্টো করে দেয়, জাস্ট স্টোর করে রাখে চার্জ, ওকে? যদি 1 দাও আউটপুট হবে, ইনভার্ট মানে উল্টো করে দেয়, জাস্ট ইনপুটে যদি 1 দাও আউটপুট হবে 0, আর ইনপুটে যদি 0 দাও আউটপুট হবে 1। সিম্বল এটা লেফট সাইডে আমি সুইচটা অফ করে রাখলাম, ঠিক আছে? আর ইকুইভ্যালেন্ট ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে ধরো আমি সুইচটা অফ করে রাখলাম, ঠিক আছে? এ ইজ ওপেন, কনসিডার সুইচ ওপেন, তাহলে লাইট জ্বলবে? হ্যাঁ জ্বলবে। লাইট জ্বলবে তখন মানে এ 0, হ্যালো, আউটপুট ইজ 1, আর ধরো সুইচ লাইট জ্বলবে তখন মানে এ 0 কি হবে? আউটপুট ইজ 1, না ধরো না সুইচটাকে অফ করে দিলাম, তাহলে কি আউটপুট জ্বলবে? লাইট জ্বলবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। তখন কারেন্ট এইভাবে ফ্লো হবে এই ডিরেকশনে, হ্যাঁ। তখন মানে কি উল্টো হচ্ছে, আমি 0 থেকে আউটপুট থেকে তোমাকে বলে 1 থেকে আউটপুট পাচ্ছি, তাই তো? তো এটাকে তোমাকে বলে সিম্পল নট গেট। এটাকে এখানে মানে সিম্পল
সিম্পল ওয়াই টাইপ এবার বলতে পারো ইনভার্টার এবারও বলে অনেকে এবার বলতে পারো এবার দেখো তোমার ইনপুটে জিরো দিলাম ওকে ইনপুটে জিরো দিলাম আউটপুটে এবার দেখো তোমার ইনপুটে জিরো দিলাম ঠিক আছে ইনপুটে জিরো দিলাম আউটপুটে 1 পাচ্ছি ইনপুটে 1 দিলাম আউটপুটে 0 পাচ্ছি ঠিক আছে গেট অপারেশন so this is called and gate operation and nor equivalent ওটা তো আগে দেখি আমরা তো দেখলাম and nor operation আমরা তো দেখলাম আলাদা আলাদা কিন্তু তিনটে and gate or gate and not gate ওকে ঠিক আছে আলাদা আলাদা কিন্তু তিনটে বেসিক গেট মানে কি বলতে পারি তুমি তাহলে NAND গেট ওকে কি বলবে নট অ্যান্ড NAND গেট মানে কি বলতে পারি তুমি তাহলে NAND গেটকে কি বলবে কম্বিনেশনের যে মানে সিরিজ কম্বিনেশন এটা কি কম্বিনেশনের যে মানে সিরিজ কম্বিনেশন প্যারালাল না কিন্তু সিরিজ কম্বিনেশনে নট প্রথমে AND গেট তারপর নট গেট সেটাকে NAND গেট বলে আর নট গেট হলো প্রথমে OR গেট তারপরে তোমার এই নট গেট সেটাকে নট গেট বলে এবার ইন্টারেস্টিং জিনিস তোমার এই NAND আর নট গেট দিয়ে তুমি যে কোনো টাইপ বানাতে পারো নট গেট বানাতে পারো এটা দিয়ে AND গেটও বানাতে পারো OR গেটও বানাতে পারো নট গেটও বানাতে পারো এই জন্য কি বলে ইউনিভার্সাল গেট due to this reason this is called universal gate okay operation have become very popular and widely used these operation have become very popular and widely used the reason being the only one type of gate either NAND or NOR are sufficient for realization any type of logical expression okay because of this expression NAND and NOR gate are known as universal gate okay এনি টাইপে তুমি গেট বানাতে পারো লজিক্যাল এক্সপ্রেশন যা ইচ্ছা তাই করতে পারো এই গেট আর ওগুলো ছিল এইজন্য এদেরকে বলে নট গেট ইউনিভার্সাল গেট আর ওগুলো ছিল বেসিক গেটস রিমেম্বার দি অ্যান্ড অর গেট নট গেট বেসিক গেট ওকে ফার্স্টে অ্যান্ড গেট এবার দেখো NAND গেটের অপারেশন দেখো ফার্স্টে অ্যান্ড গেট দেন ওকে নট গেট সিরিজ কানেকশন so symbol is look like this so this is okay so this is a symbol is look like this আর not gate তো তোমার সিম্পলি একটা this is a input and gate তো তুমি এটাতে আর not gate তো তোমার সিম্পলি একটাই ইনপুট থাকে একটাই আউটপুট থাকে তো তুমি এটাতে আর চেঞ্জ করতে পারবে না the logical expression of NAND gate so AND gate কি ছিল আমাদের so this is the logical expression of NAND gate so AND gate কি ছিল আমাদের a b a into b into c up to n এই ছিল হ্যালো NAND গেট তাই তো হ্যালো বার করে দিলেই তুমি NAND গেট পেয়ে যাবে বাটমি হ্যালো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার বার করে দিলেই তুমি NAND গেট পেয়ে যাবে বাটমি তোমার নট গেটে কি সিম্পল নট গেট দেখো এখানে এইজন্য নট গেটে এই দেখো a বার y equals to a বার নট গেট দিলেই এখানে এইজন্য দেখো কারণ এটা AND গেট দেওয়া আছে এটা দেখো a b up to n বার দেওয়া আছে NAND গেটে কারণ এটা AND গেট দেওয়া আছে সরি নট গেট দেওয়া আছে ওইজন্য বার কনসিডার করা হবে এবারে তোমার ট্রুথ টেবিল কি রকম হবে সিম্পল ওই AND গেটের উল্টো হবে AND গেটে প্রথমে তিনটে কন্ডিশনে ছিল 0 0 তে 0 0 1 এ 1 সরি 0 1 এ 0 1 0 তে 0 1 1 এ 1 ছিল এখানে দেখো ওগুলো বার করে দিলে কি হবে 0 বার মিন্স 1 0 bar means 1 1 bar 0 bar means 1 0 bar means 1 1 bar means 0 হ্যালো হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারলে হ্যালো কি দেখছো না হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার বুঝ করছো আমি বুঝতে পারছি না কি দেখছো না সেটাই বুঝতে পারছি না সো দিস ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট না স্যার দেখি স্যার এটা আগে দেখো ওখানে এখানে দেখো সুইচ দুটো লোডের সাথে প্যারালালি ছিল সিরিজ কানেক্টেড এখানে দেখো সুইচ মানে সুইচ দুটো লোডের সাথে প্যারালালি কানেক্টেড NAND গেটে মানে নট গেট মানে কি অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু স্যার এবার সত্যিকার শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা বেরিয়ে
স্যার গেছে স্যার গেছে নেই তো কাকে শুনবি তুই? সেটাই স্যার গেছে স্যার গেছে সেটাই এবার স্যারকে ক্যাট করবে এবার স্যারকে ক্যাট করবে তবে চলে এসেছি শুনতে পাচ্ছি তো। তবে চলে এসেছি শুনতে পাচ্ছি তো স্যার মাইকটা অন করুন স্যার মাইকটা অন করুন ও ঠিক ওকে শুনতে পাচ্ছ হ্যালো হ্যাঁ স্যার শুনতে ও পাচ্ছি। ঠিক ওকে শুনতে পাচ্ছ হ্যালো হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ স্যার। দেখতে পাচ্ছ নট গেট মিন্স ইউ হ্যাভ টু কানেক্ট দ্য সুইচ ওকে তো ল্যান্ড গেটে দেখো নট গেট মিন্স দেখা যাচ্ছে না ইউ হ্যাভ টু কানেক্ট দ্য সুইচ দেখা যাচ্ছে না স্যার প্রেজেন্ট হয়নি এখন দেখা যাচ্ছে না স্যার দেখা যাচ্ছে না স্যার দাঁড়াও ফোন দাও দেখা যাবে না কেন দেখা তো যাওয়ার কথা এক মিনিট ওয়েট করো এক মিনিট ওয়েট করো এক মিনিট দেখতে পাচ্ছ কিছু হ্যালো হ্যাঁ স্যার এই চলে এসছে তো। দেখতে পাচ্ছ কিছু হ্যালো আমার তো দেখাচ্ছে। না স্যার দেখতে পাচ্ছ না না স্যার না কেউ দেখতে পাচ্ছ না না স্যার না স্যার না স্যার আমার দেখাচ্ছে। কেউ দেখতে পাচ্ছ না কিন্তু ওই না, স্যার। দেওয়ার না, স্যার। কত বলছে দেখা যাচ্ছে আমি তো দেখবেন স্যার স্ক্রিনশট পাঠিয়ে। কিন্তু ওই দেবাঞ্জন নাকি ও তো বলছে দেখা যাচ্ছে আমি তো আমরাও পাঠাচ্ছি আমাদের দেখাচ্ছে না তোরা লেআউটটা একবার চেঞ্জ কর। মানে না স্যার আমরাও পাঠাচ্ছি আমাদের দেখাচ্ছে না আমি তো না, স্যার, দেখায় না, স্যার। দাদা একবার স্টপ করে করছি দাদা আপনি দেখো তো দেখে আমি তো এখান থেকে ঠিকই হয়েছে দাদা একবার স্টপ করে করছি দাদা আপনি এক মিনিট দাদা ধরো আমি আবার প্রেজেন্ট করতে দেখতে পাচ্ছ এবার দেখো হ্যালো না স্যার দেখতে পাচ্ছ এবার দেখো না স্যার হ্যালো না স্যার না স্যার দেখতে পাচ্ছি না স্যার স্যার না স্যার দেখতে পাচ্ছ হ্যালো হ্যাঁ স্যার। দেখতে পাচ্ছ হ্যালো বলছো দেখতে পাচ্ছ কেউ পাচ্ছি না বুঝতে পারছি না। স্যার আমার দেখাচ্ছে। না স্যার দেখে না স্যার কেউ বলছো দেখতে পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না বুঝতে পারছি না তো স্যার ঠিক আছে স্যার না স্যার দেখে না স্যার দেখাই না সেভাবেই স্যার দেখাচ্ছে না দেখাচ্ছে না স্যার দাদা, আমার প্রথম থেকে দেখাচ্ছে না, স্যার। সেভাবেই তাহলে দেখি মানে দেখা যায় কি। দাদা আমি প্রথম থেকে শুরু করি বুঝলে তাহলে দেখি মানে দেখা যায় কি ঠিক আছে আমি ওখানে গুগল মিট থেকে আমি এ করছি বেরিয়ে যাচ্ছি বেরিয়ে ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার দাদা,
দেখতে পাচ্ছ, দেখো তো। হ্যাঁ স্যার আমার তো দেখাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। দেখতে পাচ্ছ, দেখো তো। স্যার আমাদের দেখাচ্ছে না স্যার। হ্যালো, স্যার আমাদের দেখাচ্ছে না স্যার। স্যার আমার দেখাচ্ছে স্যার। কতজন দেখতে কেউ দেখতে পাচ্ছ না? না স্যার। কতজন দেখতে পারে? পাচ্ছি না স্যার। গুগল মিট বলছিল দেখা যাচ্ছে না স্যার। এ তোমাদের গুগল মিট বলছিল 1 ঘন্টার বেশি হলে বন্ধ করে দেবে, সেই হচ্ছে না তো, বুঝতে পারছি না। কারণ 1 ঘন্টা হয়ে গেছে just। হ্যাঁ স্যার ওটাই হবে। হতে পারে কারণ 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, জাস্ট হয়ে গেছে, 1 ঘন্টা হয়েছে তো, তাহলে এই প্রবলেমটা হচ্ছে মনে হচ্ছে। না না স্যার, সেরকম কিছু হলে তো আমারও প্রবলেমটা কেন হচ্ছে? আমি তো মিডলে একবার লেট করেছিলাম। আমি তো 1 ঘন্টা প্রেজেন্ট করছি না। 1 ঘন্টা বোঝ করতে সেখান থেকে এটা বুঝতে পারছি। তাহলে দেবাঞ্জনের টাকা আছে বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে। তাহলে আমরা বন্ধ করে দিই, বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে। ঠিক আছে, তো সবই ঠিক আছে। ঘন্টাই মনে হয় করা যাবে, তারপরে আর করা যাবে না। 8 হয়েছে, 8 এর পরে এখান থেকে তো সবই ঠিকই আছে। আগে যা চলছিল 1 ঘন্টা, জাস্ট 1 ঘন্টা হলো। সবাইকে বলে রুম লেফট করে আবার 8 হয়েছে, 8 এর পরে বন্ধ হয়ে গেছে অলরেডি অটোমেটিক্যালি। লিংক তৈরি করে দেন। স্যার তাহলে আবার স্যার সবাইকে বলে রুম লেফট করে আবার করতে হবে আর একটা স্লট পাওয়া যাবে। অন্য লিংক তৈরি করে দেন, ওইটা তারপর জয়েন করে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে, ভাই দেবাঞ্জনের ডাইরেক্ট শুনতে ওটা দেবাঞ্জন ল্যাপটপে দেখছি নাকি? আরে না আমি ভাই দেবাঞ্জনের ডাইরেক্ট শুনতে সাথে কানেকশন আছে, বুঝতে পারছিস তো? এ তোরা লেআউটটা চেঞ্জ করে দেখ তো, লেআউটটা চেঞ্জ করে দেখ তো। এই দেবাঞ্জন তৈরি করে লেখা হচ্ছে। আরে সব করলাম আরে স্যারকে পিন করা আছে, ডাউন দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ দেবাঞ্জন তাদের জন্য 1 ঘন্টা একটা অন হয়ে গেছে, ভালোই হয়েছে। দেখা যাচ্ছে। এবার দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার একদম দেখা যাচ্ছে। আমার দেখাচ্ছে। দেবাঞ্জন তুই দেখ, তোর দেখা যাচ্ছে না, এবার তোর দেখা যাচ্ছে না। স্যার এবার দেখা যাচ্ছে। স্যার এবার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। স্যার আপনার মাইকটা অফ। স্যার আপনার মাইকটা অফ। না তো মাইক তো ঠিক আছে। স্যার এবার ঠিক আছে, আগে মানে তখন একটু ছিল না। না তো মাইক তো ঠিক আছে, বুঝতে পারছি না স্যার এবার ঠিক আছে, আগে মানে তখন একটু ছিল না। কি হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, বাদ দাও। কানেক্টেড parallelly with, দেখো এখানে তোমার ফার্স্ট because this switch is connected parallelly with this load. Okay, because we use a extra NOT gate with AND gate. NOT gate মানে switch always must be connected in parallel with the load. এবার দেখো ওখানে a যদি আমি ফার্স্ট কনসিডার a is equals to a open b open, মানে that means 0 and 0. কি আউটপুট আসবে y will be equals to, এটা ধরো 1 হলো, a ধরো সরি a ধরো what should be 1 হবে, এটা ধরো 1 হলো, a ধরো সরি a ধরো 0 থাকলো, এটা ক্লোজ করে দিলাম 1 হলো, আউটপুটে 1 পাবো, ওপেন করে দিলাম, আউটপুটে এটাকে আমি সিম্পল এ করে দিলাম, ক্লোজ করে দিলাম, b কে ওপেন করে দিলাম, আউটপুট পাবো। তো আমি যদি a আর b দুটোকেই যদি আমি বন্ধ করে দিই তাহলে আউটপুট পাবো? আউটপুটে কোনো কারেন্ট পাবো না। তো না। ট্রুথ টেবিল থেকে কারণ কারেন্ট এই ডিরেকশনে ফ্লো হবে। আগে ট্রুথ টেবিল দেখো, আউটপুটে কোনো কারেন্ট পাবো না। তো এই ট্রুথ টেবিল থেকে দেখো, ওটা দেখলেই বুঝতে পারবে। আগে ট্রুথ টেবিল দেখো, 0 0 তে 1, 0 1 এ 1, 1 0 তে 1, 1 1 এ 0, মানে কি আমি দুটো সুইচ যদি ক্লোজ করে দিই আউটপুট আসবে না। ওকে, this is the NOR of after NAND operation come to this NOR operation.
NOR operation means this is the NOR of after get connected NAND operation come to this point. NOR operation. NOR operation means OR gate connected in series with a NOT gate. এই দেখো এখানে তাই করা আছে। প্রথমে OR gate then NOT gate. এই মানে সিম্বলটা দেখো সিম্বল ইজ লুক লাইক দিস। দেখো সিম্পল লেখা দেখো। এই মানে সিম্বলটা দেখলে আর কিছু দেখার দরকার নেই। দেখো সিম্পল লেখা দেখো so this is the logical expression not get means তোমার সিম্পল আমরা তো OR gate জানি a plus b plus c plus up to n and not get means bar okay so এই bar দিয়ে দিল y equals to a plus b plus up to n bar okay so if you consider this equivalent circuitটা দেখলে বুঝতে পারবে আমরা OR gate কি করেছিলাম সুই দুটো ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট প্যারালালি কানেক্টেড আমরা OR gate কি করেছিলাম সিরিজে ছিল সুই দুটো প্যারালালি কানেক্টেড ছিল সেই প্যারালাল কানেকশনের সঙ্গে লোডটা সিরিজে ছিল তাই তো OR gate দেখলে বুঝতে পারবে দেখো OR gate দেখো OR gate টা দেখাচ্ছি দেখো OR gate দেখো OR gate দেখলে বুঝতে পারবে A and B they are connected in parallel OR gate দেখো দুটো সুই সিরিজ উইথ লোড A and B they are connected in parallel and connected with series হ্যাঁ স্যার load তাই তো এবার এই যদি হয় আমার দেখো হ্যালো হ্যাঁ স্যার এই গেটটাতে এবার এই যদি হয় আমার দেখো এখানে একটু হচ্ছে দেখো ঠিক এখানে এই গেটটা কানেক্ট ইন প্যারালাল কিন্তু এখানে দেখো এখানে প্যারালাল কানেকশন আছেই ঠিক লোডের সঙ্গে এখানে কানেক্ট ইন প্যারালাল কিন্তু এটা এই প্যারালাল কানেকশনটা আবার এই লোডের সঙ্গে প্যারালালি কানেক্টেড নট গেটের জন্য লাইট জ্বলবে এবার আমি ধরো সুইচ a ইকুয়ালস টু 0 ধরো ওপেন করে দিলাম দুটোকেই লাইট জ্বলবে জ্বলবে তো ফার্স্ট কনসিডার a is open b is open that means 0 0 first consider 0 0 right means output will for আউটপুট 1 on means a is closed a is open হচ্ছে তাহলে জ্বলবে আউটপুট 0 1 এর ক্ষেত্রে b is open আউটপুট 0 হচ্ছে না a is closed b is না স্যার জিরো open আউটপুট পাচ্ছো না দুটোই করে ক্লোজ করে দিলাম তাহলে তো জিরো y will be equals to that means কি হবে আউটপুট দুটোই করে ক্লোজ করে দিলাম আউটপুট কি যেটা AND গেটে AND গেটে that means you will get output 1 0 0 0 সরি OR গেটে তাই তো যেটা AND গেটের উল্টো AND গেটে কি ছিল 0 1 1 1 সরি OR গেটে তাই তো OR গেটে দেখো আমি দেখাচ্ছি OR গেটে কি ছিল দেখো 0 1 1 1 ছিল এই দেখো OR গেটের অপারেশন 0 1 1 1 তাই তো দেখো এই দেখো আউটপুট ওয়াজ 0 1 1 1 তাই তো দেখো আউটপুট ওয়াজ 0 1 1 1 and NAND গেটে তার উল্টো হবে this is the output of OR gate okay and NAND গেটে তার উল্টো হবে দেখো 1 0 0 0 দেখো আউটপুট 1 1 1 0 জাস্ট উল্টো ট্রুথ টেবিল 1 1 1 0 জাস্ট উল্টো নো স্যার but x or so anyone have any problem বলো দেখি এবারে x or এক্সক্লুসিভ or মানে কি ক্লাস চলছে বলো দেখি এটা কি হতে পারে বলো তোমরা নিজেরাই আইডিয়া করো এটা কি হতে পারে বলো তোমরা নিজেরাই আইডিয়া করো सर a b bar plus a bar b তারপরে सर a b bar plus এবার plus a bar b শুধু ওটাই তারপরে a bar b plus b a bar এবার বি শুধু ওটাই না না a bar b plus b a bar মানে হ্যাঁ a b bar বি এবার মানে তো একই দুটোই তো একই না হলো না স্যার ভুলে গেল স্যার a b bar plus a bar b হ্যাঁ ঠিক আছে এই অপারেশন এ এক্স এক্সক্লুসিভ অর বি ইকুয়ালস টু দ্যাট মিন্স দিস দেখাচ্ছি দাও এ বি বার প্লাস ভালো করে লিখলে বুঝতে পারবে
এ বার বি, এই তাই তো? ভালো করে লিখলে বুঝতে পারবে তুমি। এ বার এ বি বার প্লাস হ্যালো এ বার বি, এই হবে তাই তো? আমার ইকুইভ্যালেন্ট হ্যালো হ্যাঁ স্যার এই দিস উইল বি দ্য অপারেশন। তা আমার ইকুইভ্যালেন্ট তুমি এই সার্কিটটা দেখো, ওই এই সার্কিটটা দেখো। তো সুইচ এটা তো S1 লেখা আছে, ধরো সুইচটাকে আমি এ লিখলাম সিম্পল এ বি বার। ওকে, দিস ইজ এ বার। তুমি ধরো ফার্স্ট সুইচ দিস ইজ বি, এ ইজ ওপেন মিন দিস ইজ বি বার। ওকে, বার ইজ ক্লোজড। তুমি ধরো ফার্স্ট সুইচ এ ইজ ওপেন মিন্স এবার অন হবে, এ বার ইজ ক্লোজড। বি যদি 0 হয় বি বার অন হবে তাই তো? এ যদি 0 হয় এ বার অন হবে, বি যদি 0 হয় বি বার অন হবে তাই তো? 0 0 0 0 0 কন্ডিশন। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার 0 দিলাম, তাহলে ফার্স্ট কনসিডার করো 0 0 0 0 0 কন্ডিশন। দুটো ইনপুট 0 দিলাম, এ ইজ 0 বি ইজ 0, কি হবে? আউটপুটই তো পাবো না স্যার। আউটপুট 0 হবে, মানে এই দুটো সুইচ আউটপুটই তো পাবো না স্যার। এটা ওপেন 0 হবে। আউটপুট 0 হবে। ধরো এবার মানে এই দুটো সুইচ এটাও ওপেন এটাও ওপেন, তাহলে আউটপুট আমি পাবোটা কি করে? ধরো এবার এটা 0 হলো বিটা তাহলে কি হবে? ক্লোজ। আউটপুট ধরো এটা 0 হলো বিটা ক্লোজ করে দিলাম, তাহলে কি হবে? এই সুইচটা তখন 1 হবে স্যার। এই সুইচটা ক্লোজ। আউটপুট উইল 1, এ 0 মিন্স এ বার উইল বি অন, মানে এই সুইচটা তখন ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে, এই সুইচটা ক্লোজ, মানে আমার এই ডিরেকশন এই পাথ দিয়ে যাচ্ছে কারেন্ট 0 মিন্স তাই তো? সুইচ এই সুইচটা আউট 0 1 কন্ডিশন দেখো, মানে ওপেন এ 0 মিন্স এবার ক্লোজ হয়ে গেল। সুইচ এই সুইচটা মিন্স এটা আউট, এটা ক্লোজ মানে ওপেন হয়ে আছে, এটা এবার ক্লোজ হয়ে গেল। এই ডিরেকশন এই বি 1 মিন্স এটা ক্লোজ, S2 আর এটা ওপেন, তাহলে আমার এই ডিরেকশন এই ডিরেকশনে তো কারেন্ট যাবে, মানে S2 আর S1 বারের মধ্যে দিয়ে এই ঘুরপথে S মতো হয়ে কারেন্ট যাবে তাই তো? So we'll get the output across this bulb, across this load. বুঝতে পারলে তো? দেখো ধরো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার 0 1 এ 1, এবার তুমি সিম্পল ধরো 0 করলে কি হবে? 0 0 হয়ে গেল, 0 1 1 1 1 1 0 করলে কি হবে? আর 1 1 করলে 0 আউটপুট 1 1 0 তে 1 হবে, মানে 0 1 আর 1 1 করলে পাবে, দেখবে 0 হবে। দেখো 0 দেখবে এই ট্রুথ টেবিল মানে 0 1 1 0 এই ট্রুথ টেবিলটা পাবে, দেখবে 0 1 1 দেখো 0 0 ওকে 0 1 1 0 এবার গেল x নর অপারেশন। ওকে, ওই আউটপুটের সঙ্গে একটা x ওর এর সঙ্গে আউটপুটে একটা নট গেল, x নর অপারেশন। ওই আউটপুটের সঙ্গে একটা x ওর এর সঙ্গে আউটপুটে একটা নট গেট লাগিয়ে দিতে আর কিছু না। তাহলে এখানে কি আউটপুট আসার কথা? ঠিক আছে, মানে আমার ওখানে ছিল 0 1 1 0 আউটপুট, তাহলে এখানে কি আউটপুট আসার কথা? 0 1 1 0 1 1 0 0 x 1 1 0 0 হবে এখানে 0 1 1 0 x or x or এক্সক্লুসিভ ওর এ ছিল, তাহলে এক্সক্লুসিভ নরে কি হবে? 1 0 0 1 ওরের সাথে 1 0 0 1 1 0 0 1 এই সিম্পল এই দেখো 1 0 0 1 এসছে, মানে ওই এক্সক্লুসিভ ওরের একটা বার দিয়ে দিলেই তোমার এই মানে লজিক্যাল ইকুয়েশন x নরে পাবে। আর এই ট্রুথ টেবিল পাবে 0 0 এর জন্য 1, মানে দুটোই যখন ওপেন আউটপুট পাচ্ছি, এটা দিয়ে থাকে, আর দুটো যখন ক্লোজ তখন আউটপুট পাচ্ছি। এটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট। ওকে, দেখবে এবার এটা দিয়ে থাকো এ ওপেন বি ওপেন, দুটো ওপেন মানে কি? এটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট। ওকে, তাই তো? দুটো ওপেন মানে এ ওপেন বি ওপেন, হ্যালো মানে কি? এ বার ক্লোজ বি বার ক্লোজ, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার শুনতে তাই পাচ্ছি। তো? এ 0 বি 0 এ বার ইজ 1 বি বার ইজ 1, মানে সুইচটা স্যার হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। এখানে লাগবে, এই সুইচটা এ ইজ 0 বি ইজ 0 এ বার ইজ 1 বি বার ইজ 1, এই মানে সুইচটা এই সুইচটা এখানে লাগবে, এই সুইচটা এখানে লাগবে 0 0 কন্ডিশনে যাচ্ছে না, কারেন্ট ফ্লো হবে এই পাথ দিয়ে যাচ্ছে না। এবার 1 1 করলে কি হবে? 0 1 করলে তো আমার এখানে কারেন্ট যাচ্ছে না, কারেন্ট যাবে
10 তেও যাচ্ছে না, এবার 11 করলে কি হবে? সুইচটা এখানে কানেক্টেড, সুইচটা এখানে কানেক্টেড, এই পাত দিয়ে কারেন্ট যাবে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, বুঝতে পারলে তো এটা কি হচ্ছে? বুলিয়ান অ্যালজেব্রা 19 সেন্ট, দিস ইজ এক্সক্লুসিভ নট। এবার বুলিয়ান অ্যালজেব্রা, বুলিয়ান অ্যালজেব্রা 19 সেঞ্চুরিতে তোমার ইংলিশ ম্যাথমেটিশিয়ান জর্জ বুলি এই একটা কম্পিউটারের, কম্পিউটার তো সেইভাবে ছিল না তখন, ওই মেকানিক্যাল সেই বড় বড় বাড়ির মতো কম্পিউটার আইবিএম বানিয়েছিল, ওই টাইপের জন্য একটা ওই তোমার অ্যালজেব্রা বানিয়েছিল বাইনারি নাম্বার সিস্টেম, সেটাকে বুলিয়ান অ্যালজেব্রা বলে। ঠিক আছে, সেটা বাইনারি ভেরিয়েবল যেগুলো থাকে এ বি সি, সেটা নিয়ে বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন করা যায়, সেটাকে সিম্পল বলে বাইনারি অ্যালজেব্রা। আর এ বি সি ওগুলোকে বলে বাইনারি ভেরিয়েবল। ওকে, আর এখানে লিখেছে এক্স ওয়াই, ওগুলো বলতেও পারো তুমি। মেনলি এক্স ওয়াই এগুলো আউটপুট হিসেবে কনসিডার করা হয়, আর এ বি ইনপুট হিসেবে কনসিডার করা হয়, এ বি সি ডি ই। ওকে, এবার ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস, তুমি ইভেন নাম্বার এখানে মানে 22টা মতো ইকুয়েশন আছে, ওকে, থিওরেম আছে বুলিয়ান অ্যালজেব্রাতে। সেখানে তুমি ইভেন নাম্বার থিওরেম, দ্যাট মিন্স 2 4 6 8 আগের থিওরেম থেকে 10 12 14 16 18 এই থিওরেমগুলো পাবে আগের থিওরেম থেকে। কিভাবে পাবে? সেখানে প্লাসকে যদি তুমি আগের থিওরেমে ধরো প্লাস আছে, সেটাকে ধরো তুমি মাইনাস করে দিবে, ওয়াট থেকে অ্যাড করে দিবে। ঠিক আছে, সরি মাইনাস না, মাল্টিপ্লিকেশন সিম্বল করে দিবে, মাল্টিপ্লিকেশন সরি ওয়াট থেকে অ্যাড করে দিবে, জিরো কনভার্ট মানে প্লাস থাকলে মাল্টিপ্লিকেশন সিম্বল, আর 1 থাকলে জিরো কনভার্ট। মানে বাইনারিতে তো ওটাই হয়, এন্ড গেট অর গেটে, এন্ড গেটে তোমার মাল্টিপ্লিকেশন, এন্ড অর গেটে অ্যাডিশন সিম্বল, বাইনারি মানে ওই দুটোর মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ, এন্ড থেকে অর হবে, অর থেকে এন্ড হবে। আর বাইনারি বিট 0 থেকে 1 হবে, 1 থেকে 0 হবে, এটাই এখানে লেখা আছে। ইভেন নাম্বার theorem can be obtained from their preceding odd number theorem by interchanging plus and এখানে একটা ডট হবে, interchanging 0 and 1 লেখাটা পড়ে না এখানে, এগুলো মাল্টিপ্লিকেশন সিম্বল and interchanging 0 and 1 and এগুলো এই জন্য এগুলোকে বলে ডুয়াল বলে। ঠিক আছে, মানে থিওরেম নাম্বার 1 and 2 ডুয়াল, 3 and 4 ডুয়াল। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, দেখো এখানে তোমার 1 হ্যালো থিওরেম নাম্বার 1, হ্যাঁ স্যার। a plus 0 equals to a লিখেছি। এবার দেখো এখানে এটা তোমার 1 1 দেখো, ফার্স্ট থিওরেম নাম্বার 1, a plus 0 equals to a লিখেছি, এটা অড নাম্বার থিওরেম, এটা ফার্স্ট থিওরেম, ফার্স্ট থিওরেম দেখো ইভেন্টটা 2 নম্বর থিওরেম 1, তাহলে ওই প্লাসটাকে a plus 0 এটা অড থিওরেম, এখান থেকে আমি ইভেন্টটা 2 নম্বর ইভেন্ট, তাহলে ওই প্লাসটাকে মাল্টিপ্লিকেশন করে দিয়েছি, a আর 0টাকে 1 করে দিয়েছি, তাহলে a ডট 1 ইকুয়ালস টু a মাল্টিপ্লিকেশন করেছি। দেখো 2 নম্বর আর 1 নম্বরের মধ্যে দেখো রিলেশন করে দিয়েছি, প্লাসটাকে মাল্টিপ্লিকেশন করেছি, a প্লাস 0 মিন্স a ডট 1 করে দিয়েছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। হ্যালো 4 নম্বরের মধ্যে দেখো a প্লাস 1 ইকুয়ালস টু হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। কি হয়েছে a ডট হ্যাঁ স্যার। 3 আর 4 নম্বরের মধ্যে দেখো a প্লাস 1 ইকুয়ালস টু 1, তাহলে ওটা কি হয়েছে a ডট 0 ইকুয়ালস টু 0, মানে এখানে 1 আর 2 ডুয়াল, 3 4 ডুয়াল, 5 6 ডুয়াল, এইভাবে এরা মানে কাজ হয়েছে এখানে 1.1 1.2 এবার এখানে আপ টু 22 মানে আসছে থিওরেম, তা লাস্টে 1.1 1.2 এবার লিখেছে, লিখলে আর কি করব, মানে 22টা থিওরেম থাকে। দেখো তা লাস্টে 21 নম্বর 22 নম্বর থিওরেমকে বলে ডি মর্গানস থিওরেম। দেখো এ বি সি এন্ড গেটের সরি ন্যান্ড গেটটা আউটপুট কি এ বি সি আপ টু এন বার ছিল না, 21 নম্বর থিওরেম দেখো ফার্স্ট ইনপুটে কি a ডট b ডট c এরকম বার মানে কি ন্যান্ড গেটের আউটপুট না, কাম টু দিস থিওরেম ফার্স্ট ইনপুটে কি a হ্যাঁ, ডট স্যার। b ডট c এরকম বার মানে কি ন্যান্ড গেটের আউটপুট না, এটা ওইটা ইকুয়ালস টু লেখা যায় হ্যালো a বার প্লাস b বার প্লাস c বার প্লাস d।
মানে এবার ওটাকে দেখো, এবার আউটপুটে তোমার ওইটা ইকুয়ালস টু লেখা যায় এ বার প্লাস বি বার প্লাস সি বার প্লাস ডি, মানে ইন্ডিভিজুয়াল ইনপুটের বার করে দিয়ে সেটার অর করলেই তুমি পেয়ে যাবে। মানে ন্যান্ড গেট থেকে তুমি পাবে অর গেটের আউটপুট, কিন্তু সেটা কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমে ইনপুটের কমপ্লিমেন্ট করে দিতে হবে। মানে এ কে বার করে দিতে হবে, বি কে বার, সি কে বার দিয়ে অর অপারেশন করলেই আউটপুট পাবে। সিমিলারলি তোমার 22 নম্বর থিওরেমে দেখো অর গেটের মানে সরি নর গেটের আউটপুটকে কি করলে হবে, দেখো অ্যান্ড গেটের মধ্যে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল যে ভ্যারিয়েবলস আছে যে ইনপুট আছে সেগুলো বারবার করে দিয়ে হয়ে যাচ্ছে। দেখো এখানে 22 নম্বর থিওরেমে, হ্যালো তাই তো, হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারলে তো ব্যাপারটা কি হচ্ছে এখানে? এই দেখো ডি মর্গান থিওরেম এর দুটো হ্যালো করেছে ডি মর্গান টু ভেরিয়েবলকে থিওরেম এ, এই দেখো ডি মর্গান থিওরেম এর দুটো ভেরিয়েবল নিয়ে করেছে এ প্লাস ডি মর্গান টু ভেরিয়েবলকে থিওরেম এ বি বার ইকুয়ালস টু এ বার প্লাস বি বার এন্ড এ প্লাস বি বার ইকুয়ালস টু এ বার বি বার, এই করেছে। এবার প্রুফ করো, দেখো তুমি এটা দিয়ে করতে পারবে ইজিলি, এই টেবিল দিয়ে দেখো সব মানে ইজিলি প্রুভ হয়ে গেছে। ওই তোমার লাস্টে এই দুটো দেখো, এবার এই চারটে জায়গা দেখলে না তুমি দেখো ফার্স্টে সব চারটে সমান, ফার্স্ট এক্সপ্রেশন কনসিডার করো। এবার এর জন্য এই দুটো দেখো ফার্স্টে এই দুটো কনসিডার, ফার্স্ট এক্সপ্রেশন কনসিডার করো। দেখো এর জন্য 1 1 এই দুটো, আর এর জন্য এই দুটো, তাহলে কি দেখো 1 1 1 1 1 1 0 0 সেম তো এই দুটো সেম তো। দেখো এটা ফার্স্টের জন্য বুঝলে, আর এখানে দেখো 1 1 0 0 0 0 0 0 এই দুটোর জন্য এটা। হ্যাঁ স্যার। বুঝলে? হ্যালো, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, তোমরা এবার এটা সিম্পল তোমার হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার বলছো তো, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, তোমরা এবার এটা সিম্পল তোমার সামারি, ওই 4-5টা গ্রেড দিয়েছিলাম সেটা সামারি, আগে যেটা লেখা ছিল সেটাই। আর এটা ঠিক আছে, আজ তোমাদের দরকার নেই, তোমরা শুনছো কি বুঝতে পারছি না। নেক্সট দিন পড়াবো স্ট্যান্ডার্ড রিপ্রেজেন্টেশন সাম অফ প্রোডাক্ট, প্রোডাক্ট অফ সাম। এখনো তোমার 5-7টা স্লাইড বাকি ছিল, দাও এই 2-4টে আছে, এখনো তোমার 5-7টা স্লাইড বাকি ছিল, দাও এই 2-4টে আছে। হ্যাঁ নেক্সট দিন হয়ে যাবে। হ্যাঁ নাও ঠিক আছে। আর নাও ঠিক আছে, আর ফুল মিনিটে ঠিক আছে নাও। 8-10 জন তো বেরিয়ে গেছে দেখছি। স্যার কিছু বলতেন বলুন। না বলছি 8-10 জন তো বেরিয়ে গেছে দেখছি, এই বলছি নাও ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার নেক্সট দিন তাহলে স্যার, তাহলে লিভ না করছি। বলছি 8-10 জন তো বেরিয়ে গেছে অলরেডি দেখছি, তাই বলছি নাও ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে নাও। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে।